Jimin and led her to Christ. 특별히 이제 어머님이 또 나와서 침례를 받으실 텐데 어머님, 요 아버님, 이 패밀리는 미국에 이제 그 교환 교수로 오셔서 우리 교회로 이렇게 인도함을 받으셨습니다. Actually, they are the family from Korea and exchanging scholar in Berkeley, at Berkeley, and our church members. 이왕권, 이옥성 선교사님이셨죠? 그분들이 교회로 이제 모셔오셨습니다. This family from South Korea, and then they were spending time here as an exchanging scholar in Berkeley. And 이옥성, 이왕권 집사님, and they were missionaries in Japan previously, and they still, 이왕권 집사님 is 91? 네? 90? 오케이. 이렇게 I'm talking about 이왕건 집사님. 89. Sorry. 89세 되셨는데 they still share the gospel. 이옥성 집사님께서, 이옥성 선교사님께서 어머니에게, 우리 이지현 우리 성도님 어머님께 복음을 전하셨습니다. 이옥성 선교사님 shared the gospel to mom, and she accepted Christ, and led her to Christ. So today we will have a baptism for mom and daughter at the same time. 하나님께 감사드리고 하나님께 영광 올려드립니다. I thank God for this great opportunity. I want this church continue to share the gospel. No matter your ages are, we don't care. But we can share the gospel until we finish our life here. Right? Amen? Amen? 여러분, 우리 죽는 날까지 복음 전하고 더 많은 사람들을 주님께 인도하는 그런 교회가 되기를 바랍니다. 오늘 너무 주님 앞에 영광 돌리며 감사드립니다. 먼저 우리 이지민 학생 내려오시죠. 아빠도 올라오시고 같이 올라오시고 이쪽 옆으로 쓰시면서 같이 보시고 지민이 형벌나게 목사님이요. 이렇게 인사할게. 자, 우리 전사님께서 복음 전해주시고 우리 예수님 믿고 구원받게 되었습니다. 목사님 물어봅니다. 같이 믿어줍시다. 이지민, 우리 이지민 학생에게 묻습니다. 우리 예수님을 나의 구세주로 영접하셨습니까? 크게 대답해 볼까요? 네, 아멘. 자, 우리 지민 학생 죽은 다음에 천국 가실 것을 믿습니까? 네. 어려운 일이 있어도 우리 예수님 잘 믿고 끝까지 주님 잘 섬기겠습니까? 아멘. 자, 우리 이지민 학생 주님 앞에 믿음을 고백했습니다. 우리 이 귀한 삶을 주님 앞에 드리며 신뢰해줍니다. 내가 이지민을 하나님 앞에 올려드리며 오늘 이지민에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 침례를 주노라. 아멘. 어머니 내려오시기 바랍니다. 자, 일단 네. 자, 미국 오셔서 복음 듣고 우리 주님 만나셨습니다. 하나님 앞에 감사드립니다. 자, 복음 잘 전해주셔서 감사합니다. 잘 애쓰셨습니다. Thank you. 뵙겠습니다. 우리 이지현 성도님, 하나님께서 사랑하시고 축복하시는 우리 이지현 성도님, 이곳에 또 하나님께서 또
본가로 오셔서 예수님 만나고 가십니다. 하나님께서 인도하시는 이 귀한 삶 되길 소원합니다. 좋습니다. 우리 이지현 성도님, 우리 예수님을 구세주로 영접하셨습니까? 네, 영접하셨습니다. 우리 이지현 성도님, 또 이 삶 마치고 이 삶을 마치고 난 후에 주님 잘 믿고 천국 가실 것을 믿으십니까? 아멘. 감사합니다. 이제 앞으로 사는 날 동안에 여러 어려움이 있어도 끝까지 믿음의 여정 잘 감당하시겠습니까? 아멘. 아멘. 내가 오늘 주님 앞에 믿음을 고백한 이지현에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 침례를 주노라. 아멘. 자, 우리 아이들 올라오는 도중에 잠깐 기도하겠습니다. 아이들 올라오시고요. 하나님 아버지, 오늘 이렇게 귀하고 복된 침례를 할 수 있도록 도와주신 것 감사합니다. 저희 교회가 계속해서 복음을 전하고 침례를 주고 사람들을 세워가는 교회 될 수 있도록 하나님 사용하여 주시옵소서. Heavenly Father, we thank you so much for this beautiful day of baptism. Use our church, Father God, so that we can share the gospel, continue to baptize the believers and equip your people, Father God. Lord Jesus, thank you for this wonderful, wonderful Sunday. In your name I pray. Amen. Amen. Come on, everyone, put your hands together. This is a day of celebration. Sing every praise to the Lord. Come on now, you ready? Every praise. Every praise is to our Come on, let's go. every Word of worship with one accord. Every praise is to our God. sing hallelujah. Is to our Come God. on now. Glory, hallelujah. Is to our God. Every praise Every praise is to our God. one more time. Every praise is to our Come on now, God. clap your hands. Every word of worship with one One accord. chorus. Every praise is to our God. Let us all stand up. Hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our Oh, God. every praise. Every praise Oh, every praise is to our God. Let's take it up a notch. Every praise is to our God. Every word of worship with One accord. Every praise. every praise. Every praise. Every praise is to our God. Oh, hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, Hallelujah is to our God. Every praise. every praise is to our God. Let's take it up one more time. Every praise is to our God.
worship with one accord. Every praise, Every praise, every praise, every praise is to our God. every praise, Every praise is to our God. everyone to worship With one accord. Every praise is to our God. every praise, Every praise is to our Come on now. God. everyone to worship with one accord. Every praise, Every praise, every praise is to our God. every praise, Every praise every praise is to our God. my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's you, it's in you. My life Is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, it's you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. In you, is in you. In you, is in you. In you. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth
rejoice. He wraps himself in light. Darkness tries to hide. He trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is on His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we see how great is our God.
sing how great is our God. Oh, we sing how great is our God. 잘 앉으시겠습니다. Children, you can go back to your parents. 자, 올해부터 가족 예배 포맷을 저희가 조금 바꿨습니다. From this year, we changed our family service format a little bit. 먼저 온 가족이 다 함께 찬양하고, 그 다음에 자녀들을 위해 한 마음으로 기도하고, 그 다음에 각자의 부서로 우리 아이들이 돌아가서 우리 전사님들, 목사님의 또 설교를 듣게 됩니다. We praise the Lord together as a family. Then we will have time to pray for our children. After that, our children will go back to their rooms and listen to the message. 그래서 설교 시간에는 각자의 자리로 돌아가서 이렇게 말씀을 듣게 됩니다. 오늘 이렇게 풍성하게 함께 찬양을 드릴 수 있도록 인도하신 하나님께 감사드립니다. I thank God for this beautiful family worship time. 하나님께 감사드립니다. 이 시간 우리가 순서대로 우리 자녀들을 위해서 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. At this moment, we pray for our children. 아이들이 모두 부모님과 같이 앉아 있죠? 네, 부모님 찾아주시고 같이 앉아주시기 바랍니다. 이 시간 함께 기도할 때 우리 부모님들이 자녀들에게 손을 얹어주시고 기도해 주시기 바랍니다. Parents, we will lay our hands on our children and pray at this moment. 이 시간 기도할 때 하나님의 말씀에 의지해서 우리가 함께 기도하기 원합니다. 다니엘서 12장 3절에 보면 이렇게 말씀을 우리에게 들려주고 있습니다. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람들을 옳은 대로 인도하게 하는 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 우리 자녀들을 위해서 기도할 때 이 말씀에 의지해서 기도하게 되길 바랍니다. 하나님, 우리 자녀들에게 지혜를 주시옵소서. 하나님, 우리 자녀들 많은 사람들을 옳은 길로 인도하는 영향력 있는 자녀들로 성장하게 하여 주시옵소서. 우리 자녀들 하늘의 빛과 같이 또 별과 같이 빛나는 삶을 사는 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 기도하기를 바랍니다. I want you to pray according to the passage book of Daniel chapter 12 verse 3. It says, "Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever." So let us pray together. Lord, give our children insight and wisdom so that they can clearly discern their way in you. Lord, use our children so that they can lead many people to the righteousness like the stars in the sky. 이 시간 함께 이 말씀에 의지해서 함께 아이들의 삶에 손을 얹고 우리 부모님께서 축복하며 기도해 주시겠습니다. Let us pray together in one voice. Let's pray. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 우리 자녀들의 삶 좀 올려드립니다. 주님께서 축복해 주시고 마음과 하나님의 은혜를 경험하게 도와주시옵소서. Oh Heavenly Father, let their light shine and glorify your name, Father God. Lord Jesus, 하나님 함께하여 주시고 주님의 은혜를 경험하는 자들에게 도와주시고 하나님께서 축복하시고 하나님께서 말씀하시고 하나님께서 주시는 은혜를 도와주시고 많은 사람들 하나님 의로운 빛으로 인도하는 자들이 될 수 있게 축복하여 주시옵소서. Father God, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. 은혜를 축복하여 주시옵소서. 하나님 저들의 삶에 복을 내려주옵소서. 자기들의 길을 찾아가며 하나님의 인도함을 누리는 자를 낼 수 있도록 주님 축복하고 주시옵소서. 우리 모든들의 삶을 축복하여 주시고 하나 되어서 한 영으로 하나님께 나아가도록 주시옵소서. 주님의 은혜 감사합니다. Our Father God, you brought us all together in this place to one body in Jesus Christ to praise your name, Lord. You are the one and only God we worship for.
You are faithful one who keeps your promise and words. We praise your name for being the everlasting, unchanging God to us. But our Father, we are broken, we are sinner, we are weak, we lost without you, Lord. Our lips worship you, but our hearts and lives are away from you. Forgive us not following your ways, for living distance from your presence. Father God, let us know that your ways are far greater than our ways. Let us know that your thoughts are far deeper than our thoughts. Lord Jesus, we ask that you direct our hearts and minds towards you and fill us with your spirit. Bring us revival, bring us renewal, bring us peace and joy within you, Lord. You remind us in your word that you are faithful to carry our burdens. You tell us that you renew our strength. You promise to give us the rest as we come to you, Lord. Father God, we give you praise, we give you honor, for your ways are righteous and truth. Everything we need is found in you, Lord. We thank you that you make all things new. Thank you that your face is towards the righteous. Thank you that you hear our prayers and know our hearts. Thank you for your daily and powerful presence in our lives, that we can be assured no matter what we are facing, your heart is towards us. Your eyes are over us. Your ears are open to our prayers. We thank you that you surround us in this place. Father God, shine your light in us, through us, and over us. May we make a difference in this world for your glory, so that your purpose would stand in this world. We pray this in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. God is good. God is good. 우리 다 같이 함께 일어나셔서 우리 앞뒤에 계신 우리 자녀들 위해서 하이파이브를 한번 인사했으면 좋겠습니다. 우리 자녀들이 이제 앞으로 밖으로 이제 나가서 각자 예배 초소로 돌아갈 텐데요. 하이파이브 하면서 한번 인사하고 우리 자녀들은 이제 각자의 예배 초소로 이동해 주시면 좋겠습니다. 자, 아이들 가운데로 이렇게 보내서 밖으로 이렇게 내보내 주세요. 다 같이 큰 박수로 하나님께 영광을 드리겠습니다. 감사합니다. 좋죠? 진심 어리게 대답을 해주시기 바랍니다. 자, 좋죠? 네, 다 같이 한번 해보시겠습니다. 좋다. 네, 하나님께서 이 회중 가운데 하나님의 좋은 그 인도하심과 또 영으로 함께하여 주셔서 감사드립니다. 우리 주님께 영광 올려드립니다. 자, 우리 아이들 가서 잘 말씀 듣고 주님 사랑하는 아이들로 다 성장할 수 있도록 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. 오늘 우리에게 주시는 말씀 여호수아서 5장. 애들이 확 나가버리니까 무슨 꿈을 꾼 것 같네요. 여호수아서 5장 1절부터 10절까지의 말씀 우리 한 목소리로 함께 봉독해 올리도록 하겠습니다. 여호수아서 5장 1절부터 10절까지 말씀입니다. 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 요단 서쪽의 아모리 사람의 모든 왕들과 해변의 가나안 사람의 모든 왕들이 여호와께서 요단물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신을 잃었더라. 그때에 여호와께서 여호수아에게 이르시되 너는 부싯돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라 하시매 여호수아가 부싯돌로 칼을 만들어 할례산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하니라.
여호수아가 할례를 시행한 까닭은 이것이니 애굽에서 나온 모든 백성 중 남자 곧 모든 군사는 애굽에서 나온 후 광야 길에서 죽었는데 그 낳은 백성은 다 할례를 받았으나 다만 애굽에서 나온 후 광야 길에서 만난 자는 할례를 받지 못하였음이라. 이스라엘 자손들이 여호와의 음성을 청종하지 아니하므로 여호와께서 그들에게 대하여 맹세하사 그들의 조상들에게 맹세하여 우리에게 주리라고 하신 땅 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅을 그들이 보지 못하게 하리라 하심에 애굽에서 나온 족속 곧 군사들이 다 멸절하기까지 40년 동안을 광야에서 헤매었더니 그들의 대를 잇게 하신 이 자손에게 여호수아가 할례를 행하였으니 길에서는 그들에게 할례를 행하지 못하였으므로 할례 없는 자가 되었음이었더라. 또 그 모든 백성에게 할례 행하기를 마침에 백성이 진중 각 처소에 머물며 낫기를 기다릴 때에 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘 애굽의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다 하셨으므로 그곳 이름을 오늘까지 길갈이라 하느니라. 또 이스라엘 자손들이 길갈에 진쳤고 그 달 14일 저녁에는 여리고 평지에서 유월절을 지켰으며. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 어제 저녁에 한국에 있는 목사님 한 분으로부터 연락이 왔습니다. 목사님께서 사시는 지역에 코로나 바이러스, 이 바이러스 확진자가 있어서 그 교회가 주일날 예배당 문을 닫고 모두 다 인터넷으로 예배를 드렸다고 합니다. 이 교회가 규모가 작은 교회도 아니고요. 가정 수만 따져도 1000가정이 넘는 그런 대형 교회였습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 우리 예수님께서 그날이 속히 오리라 말씀하셨는데 누가 이 눈에 보이지도 않는 바이러스 하나로 이 세상에 이렇게 요동을 치게 놀라게 할 줄 누가 알았습니까? 요즘 이 세계는 코로나 바이러스로 긴장 가운데 있습니다. 한국은 바이러스의 확산 속도가 빨라지면서 많은 사람들이 두려워하고 있습니다. 우리도 마찬가지입니다. 지금 잘 주시하고 보고 있습니다. 이런 상황을 보면서 한 가지 발견하게 되는 것은 인생은 연약한 것이구나 하는 생각을 다시 한번 해봅니다. 사람들은 자신이 바이러스에 노출이 되지 않으려고 노력을 하고 있습니다. 잘못해서 바이러스에 닿으면 죽을 수도 있기 때문이죠. 그래서 막 비누로 손을 씻습니다. 저도 전에는 비누로 대충 이렇게 하고 빨리 씻고선 딱 나왔는데 지금은 조금 더 씻어요. 자, 그리고 여러분들 핸드 세니타이저를 조금 더 많이 쓰실 것입니다. 그리고 주위를 좀 깨끗하게 하려고 합니다. 어떻게든 이 병균을 막으려고 애를 쓰는 것입니다. 또 조금 더 건강해지기 위해서 비타민도 챙겨 먹고, 그렇죠? 운동도 좀 하시고 또 애를 많이 쓰십니다. 그래야 혹시 이 바이러스가 들어와도 우리가 이것을 좀 이겨낼 수 있기 때문입니다. 동시에 우리는 이런 상황을 보면서 영적인 건강에는 얼마나 신경을 쓰고 사는가 한번 생각을 해보았습니다. 우리 육신이 우리의 삶 속에서 바이러스에게 노출이 되는 것처럼 우리의 영도 우리 영을 병들게 하는 바이러스인 죄에 노출이 되기 쉽습니다. 또 때로는 영적인 게으름으로도 우리가 노출이 되기 쉽습니다. 매일 손발을 닦고 샤워는 하지만 우리는 우리의 영혼을 돌보는 일을 얼마나 신경을 쓰고 살고 있는지 한번 생각해 보게 되기를 원합니다. 여러분 매일 거울 보시죠? 네, 대답 안 보셨나요? 오늘 아침에 다 거울 보고 오셨죠? 예, 저도 거울 보고 왔습니다. 거울아, 거울아. 이 세상에서 여기까지만 하겠습니다. 만약 하나님께서 우리의 영혼의 상태를 비춰볼 수 있는 그런 거울을 딱 놔주신다면
과연 나의 모습은 어떨까 한번 생각을 해봤습니다. 우리가 이런 상황 속에서 우리의 모습을 다시 한번 잘 돌아보고 진단해 보기를 원합니다. 우리는 원래 하나님을 몰라서 죽어가던 죄 가운데 그렇게 죽어가던 우리였는데 하나님께서 우리를 사랑하셔서 예수님을 통해서 죄를 사해 주시고 우리가 구원받은 자로 이렇게 서게 해 주셨습니다. 우리의 영혼을 깨끗하고 거룩하고 새롭게 해 주셨습니다. 우리 모두 우리 영혼이 죄에 노출되어서 병들지 않도록 함께 노력하며 가게 되기를 바랍니다. 영혼을 더 건강하게 유지해가는 과정, 이 과정이 우리 신앙의 여정 가운데 뭐라고 그러냐면 성화라고 그러죠. sanctification. 조금 더 우리 말씀 안에서 살기를 원하고 또 노력하고 이렇게 하면서 가는 것입니다. 그러면 조금 더 우리가 죄를 멀리하고 조금 더 하나님의 말씀 가운데서 거룩한 삶을 살게 되죠. 그걸 노력해가는 우리 힘을 써야 되는 것입니다. 이 과정 지금 우리가 이렇게 모여서 예배를 드리고 있습니다. 말씀의 과정, 말씀을 읽고 묵상하는 과정, 기도하는 과정, 그리고 예배하는 삶을 살아가는 과정. 이 모든 과정이 바로 우리가 주님 앞에 조금 더 나아가는 과정입니다. 이렇게 말씀과 기도의 예배의 삶을 여러분 게을리하지 마시기를 바랍니다. 우리가 내 몸의 건강을 위해서 투자하는 만큼 여러분의 믿음 생활을 위해서도 또 영혼의 건강을 위해서 시간과 노력을 함께 투자하고 영육 간에 하나님 앞에 정말 건강하게 서가는 우리 믿음의 공동체가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사도 요한이 요한3서 1장 2절에서 이렇게 얘기했습니다. 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 자, 영혼도 육신도 함께 번성해야 되는 것입니다. 이 영육 간의 강건함을 누리며 하나님의 축복 가운데 살아가는 우리 성도님들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이것이 우리를 향한 하나님의 마음인 줄 믿습니다. 자, 사랑하는 성도님들 모두 삶의 거룩한 균형을 잘 맞춰서 그렇게 영육 간의 강건한 삶을 살 수 있도록 서로 격려하고 또 서로를 위해 기도하면서 가게 되기를 간절히 바랍니다. 자, 지혜로운 사람은 이 둘을 항상 같이 생각할 줄 아는 사람들입니다. 그것이 바로 여러분 영적인 분별력입니다. 하나에 치우치지 않고 우리의 삶이 영육 간에 하나님 앞에 건강하게 설 수 있도록 함께 저희들이 기도하며 가게 되기를 바랍니다. 그런 우리 교회가 되기를 간절히 부탁드립니다. 자, 우리 옆에 계신 분들하고 같이 한번 이렇게 인사해 보시겠습니다. 영육 간에 강건한 삶을 살게 되기를 바랍니다. 이렇게 인사해 보시겠습니다. 자, 하나님께서 이스라엘 백성들이 광야에 있을 때 이들에게 매일 먹을 만나를 주셨습니다. 그리고 동시에 이들에게 말씀도 주셨죠. 광야 1세대는 이미 불평과 원망과 하나님에 대한 불신으로 가나안 정복을 위한 그런 세대에서 제외되었습니다. 하나님께서는 광야 40년 동안 1세대가 아닌 2세대의 사람들을 준비시켰습니다. 그리고 이들을 세워가면서 그들의 영적인 삶을 잘 다듬으시고 하나님과 그들의 관계를 정확하게 다시 세우시고 그 후에 가나안을 정복하게 하셨습니다. 이처럼 이스라엘이 하나님과의 관계가 바르게 섰을 때 그들은 정복한 땅에 들어가서 그곳을 하나님의 말씀 가운데 잘 통치하며 복된 삶을 누렸습니다. 영적인 기초가 잘 세워져 있을 때 이스라엘은 정복한 가나안 땅에서 영혼과 육신이 평안한 그런 축복된 삶을 누렸습니다. 우리의 삶도 무엇이 먼저인가? 하나님과의 관계가 우리 먼저 바르게 서야 주시는 것들이 은혜가 되어서 우리가 그것을 통해서 하나님께 영광을 돌릴 수가 있습니다. 하나님이 없으면 많은 것을 우리가 가졌을 때 이것이 내 것이 되고 이것으로 인해 무너지는 사람들이 많이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 항상 하나님 앞에 늘 바로 서서 우리에게 주신 이 삶을 통해서 하나님의 영광을 나타내는 그런 삶을 살게 되기를 바랍니다. 오늘 본문에는 하나님께서 요단강을 건넌 출애굽 2세대에게 할례를 명령하시는 장면이 나옵니다. 원래대로라면 이 사람들이 바짝 긴장하고 그리고 싸울 준비를 해야 되는 거예요. 하나님께서는 여호수아에게 이런 상황 가운데서 첫 번째로 명령하신 말씀이 너희를 다 할례를 받아라. 남자들에게 말씀하십니다.
이 이스라엘 백성 모두에게 할례를 베풀라고 하나님께서는 그것을 가장 먼저 말씀하셨습니다. 그러니까 인간적으로 생각하면 이들이 지금 전부 다 남자들이 단체로 할례를 받으면 circumcised 되는 거죠. 그러면 잘못하면 큰 위험에 노출되는 것입니다. 남자들이 할례를 받으면 상처난 부위가 아물 때까지 적어도 일주일에서 열흘 정도는 꼼짝을 못 하는데, 가나안 사람들이 이스라엘 백성이 이미 요단을 건너온 것을 다 알고 있거든요. 그런데 이 사람들이 전부 다 남자들이 집단으로 할례를 받았다 그러면 소문을 딱 들으면 그땐 끝나는 겁니다, 여러분. 그렇죠? 그냥 와서 그냥 다 진멸시킬 수도 있는 그런 상황이었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 요단강을 건넌 이스라엘에게 이들이 첫 번째 이룰 일로 다 같이 남자들이 할례를 받아야 된다라고 명령하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 오늘 이스라엘에게 있어서 이 중요한 시기에 왜 하나님께서 할례를 명령하셨는지 우리가 말씀을 보면서 말씀 가운데 함께 비춰지는 우리의 삶을 한번 발견해 보고, 또 주신 말씀 어떻게 순종하며 오늘 한 주를 살아갈지 이 시간을 통해서 함께 생각하고 기도하며 가게 되기를 바랍니다. 먼저 하나님께서는 이 일이 이루어질 수 있도록, 이 할례의 역사가 이루어질 수 있도록 환경을 조성해 주시고 그 후에 명령을 하셨습니다. 하나님께서는 우리에게 무작정 순종만을 여러분 명하지는 않습니다. 할만하기 때문에 하나님께서 도전을 주시는 것입니다. 하나님께서 우리에게 도전을 주실 때 우리가 왜 이런 도전을 주셨을까, 이런 명령을 하셨을까 생각을 해보고 또 기도하면서 지나가 보면 종종 우리가 발견하는 것이 있습니다. 하나님이 이렇게 미리 준비를 하셔서 나에게 이 일을 이룰 수 있도록 하셨구나. 하나님의 손길을 우리가 발견합니다. 오늘 본문을 보면 이스라엘 백성들이 할례를 할 수 있도록 환경을 조성하시고 준비하신 하나님의 손길이 보입니다. 왜냐하면 그것이 그만큼 중요하기 때문입니다. 다 같이 1절의 말씀을 한 목소리로 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 1절 같이 읽습니다. 시작. 요단 서쪽의 아모리 사람의 모든 왕들과 해변의 가나안 사람의 모든 왕들이 여호와께서 요단물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신을 잃었더라. 아멘. 자, 이것이 현재 가나안 사람들의 모습입니다. 이스라엘은 한 것이 아무것도 없습니다. 있기는 있죠. 강 건너온 거. 강 건너온 거. 하나님께서 요단의 흐름을 딱 끊어주시고, cut off, 끊어주시고, 이스라엘의 모든 백성이 마른 땅을 밟고 그 요단을 건너갔습니다. 자, 이 소문이 가나안에 있는 사람들한테 쫙 퍼졌습니다. 아모리 사람의 왕들이 이 소식을 들었습니다. 그리고 가나안 사람의 왕들이 이 소식을 들었습니다. 성경에 보니까 그들의 마음이 녹았고 라고 되어 있어요. melt down 된 거예요. 여러분, 아이스크림 한 스쿱 이렇게 그릇에 딱 퍼놨는데 이게 모르고 가만히 놔뒀다가 나중에 물처럼 녹아버리는 거 여러분 보셨나요? 경험해 보셨을 것입니다. 이 아이스크림이 녹으면 다시 열려도 맛이 없어요. 이게 딱 굳어있던 아이스크림이 쫙 녹아버립니다. 그들의 마음이 그렇게 완전히 기운이 빠졌어요. 이스라엘 자손들 때문에 그들은 정신을 잃었다 이렇게 되어 있습니다. 영문 성경에 보니까 no spirit 이렇게 기록이 되어 있습니다. 이게 요즘 말로는 멘붕이라고 그러더라고요. 멘붕. 멘탈이 붕괴된 게 바로 이것이라고 그러더라고요. No spirit. 멘탈이 그냥 확 무너졌어요. 자, 이 사건을 가만히 생각해 보면 여러분 40년 전의 사건과 굉장히 비슷하기도 하고 또 대조적입니다. 40년 전에 이스라엘은 홍해를 건넜습니다. 이 요단강 이런 작은 강이 아니라 홍해, 바닷길을 건넜습니다. 더 큰 기적을 이 사람들은 경험했었습니다. 이스라엘 사람들은 홍해를 건넌 후에 찬양을 하면서 감동에 푹 빠졌어요. 얼마나 놀랐겠습니까? 하나님을 찬양하고 노래하고 난리가 났습니다. 그리고 이 말씀을 보면 장장 18 verses, 18절의 말씀을 쫙 기록하며 하나님을 찬양합니다. 감동을 받은 거예요, 이 사람들이. 야, 하나님이 이렇게 역사를 하셨구나. 그런데 그 후에 이 사람들이 모세를 통해서 12명의 스파이를 보냈는데 40일 동안 가나안 땅을 다 정탐하고 난 후에 돌아와서
이 이스라엘 전체의 분위기가 180도 완전히 확 바뀌어 버렸습니다. 10명이죠. 10명의 정탐꾼들이 와서 이야기합니다. 가나안 땅은 굉장히 기름진 땅입니다. 열매도 너무너무 풍성합니다. 그런데 그 땅에 사는 사람들은 거인들입니다. 너무 크고 힘도 세고 그 사람들과 우리를 비교하면 우리는 메뚜기 같습니다. 라고 얘기했어요. 그래서 악평을 했습니다. 그래서 제가 지난번에 말씀 전할 때 그랬죠. 메뚜기 신드롬이라고요. 자기를 메뚜기로 봤어요. 이 말을 듣고 사람들이 원망하고 불평하고 돌아가자 하면서 밤새도록 울면서 이 사람들이 하나님과 모세를 원망했습니다. 왜 그랬을까요? 그들은 악평의 이 말을 듣고 이 말에 확 사로잡혔습니다. 여러분, 말이 이렇게 무서운 겁니다. 가나안에 들어가지도 못하고 길에서 죽을까 봐. 이 사람들이 결국 뭐예요? 두려워했습니다. 그리고 그들이 결국 두려워한 대로, 원망하던 대로 우리는 이 광야길에서 죽을 겁니다. 진짜로 그렇게 됐어요. 그들은 하나님을 신뢰하지 못하고 가나안 사람들을 두려워하다가 불평하던 그들의 말대로 길에서 다 죽었습니다. 40년이 지났습니다. 40년 전에는 홍해를 건넜고 40년 후에는 이제 요단강을 건넜습니다. 가나안을 앞에 두고 있는 이 이스라엘의 상황은 예나 지금이나 same, 똑같습니다. 그런데 지금은 뭔가가 바뀌었어요. 뭐가 바뀌었죠, 여러분? 사람이 바뀌었어요. 네, 사람이 바뀌었죠. 근데 우리 잘 보면 이 환경 가운데 이 사람들이 생각하는 게 바뀌었습니다. 40년 전에는 이스라엘 사람들이 가나안 사람들을 굉장히 두려워했습니다. 지금 40년 후 지금은 어떻습니까? 가나안 사람들이 이스라엘 사람들을 두려워합니다. 그렇죠? 완전히 반대가 됐어요. 오늘 5장 1절의 말씀을 보면 이스라엘 사람들이 요단을 건넌 사건이 소문으로 다 퍼지고 그것을 들은 가나안 사람들의 마음이 어떻게 됐어요? melt down, 녹아버렸어요. 그리고 정신을 잃었어요. 멘붕이 되었습니다. 자, 이 사건으로 인해서 이들이 이스라엘 하나님과 이스라엘 민족을 굉장히 두려워하기 시작했습니다. 40년 전에는 이스라엘이 두려워하고 40년 후에는 가나안이 두려워하고 솔직히 상황을 보면 비슷해요. 이 마음의 문제가 이렇게 중요한 것입니다, 여러분. 하나님께서 이렇게 가나안 사람들이 이스라엘 사람들을 두려워하게 만들어 주셨어요. 왜요? 어떻게 해요? 요단을 건너게 하신 거예요. 끊어진 물길로 건너게 하신 거예요. 하나님이 가나안 진군의 환경을 완전히 이렇게 조성을 해주셨습니다. 우리 보통 권투 시합의 경기죠. 그 다음에 격투기 이런 거 보면 먼저 이 두 파이터들이 서로 딱 서가지고 눈싸움 하죠. 눈을 막 이를 막 보고 어떤 사람은 눈 딱 감고 있고 그 뭐예요? 기선을 제압하려고 그러는 거예요. 기선을 제압하려고. 여기 딱 이 눈에 이게 딱 안 잡히려고 그러는 거예요. 보통 보면 짐승들도 강아지들 보면요. 눈을 이렇게 떠고 보면요. 눈을 싹 깔아요. 이렇게. 기선 제압하는 거예요. 우리 삶 가운데 이렇게 하나님께서 우리의 삶의 상황들의 이 기선을 제압해 주셔야 되는 거예요. 이게 아무것도 아닌 것 같지만 여러분, 상황은 40년 전 홍해를 건넜을 때 여러분 기생 라합이, 그 창녀 라합이 얘기했죠. 홍해를 건넌 사건에 대해서 들으면서 똑같거든요. 그때 정탐꾼들의 말을 들어보면 우리 마음이 녹았고 정신이 빠졌다고 그랬어요. 똑같아요. 근데 무엇입니까? 하나님께서 이 이스라엘 민족의 마음을 붙잡아 주시고 가나안 사람들의 이 마음을 하나님께서 흩어버리시니까 이 상황이 완전히 바뀌어버린 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶 가운데 하나님께서 우리의 삶의 환경들을 이렇게 주관해 주시는 은혜가 있게 되기를 바랍니다. 어려운 일을 우리가 진행해야 되는데 이상하게 그 가운데 돕는 사람들이 팍 생겨요. 그럼 깜짝 놀라죠. 복잡한 상황인데 일이 안 될 것 같은데 풀어지고요. 나는 그냥 평범한 사람인데 상대방의 눈에 뭐가 들어갔는지 나라는 사람을 아주 존귀한 사람으로 보고 다 막 너무너무 귀한 사람인 줄 알고 있어요. 근데 귀하게 여겨줍니다. 그래서 다들 결혼을 한다고 그러죠. 이렇게 해서 눈에 뭐가 씌어가지고 그것도 다 은혜인 줄 믿습니다. 자, 막힐 것 같은 우리의 삶에 왜 이런 은혜가 임하는지 가만히 생각해 보면
우리가 한 것이 아니에요. 하나님께서 그런 우리의 삶을 품어주시고 하나님의 손을 스트레치 뻗어주셔서 우리의 삶에 그런 은혜가 닿게 하신 것입니다. 여러분, 이것이 하나님께서 이스라엘에게 베풀어 주신 은혜였습니다. 지금도 우리가 보통 Jewish, 유대인 그러면 뭐 조금 다르게 생각하잖아요. 그렇죠? 이 사람들이 어떻게 해요? 이 말씀으로 이렇게 선 사람들, 그리고 뭐 사업도 잘하고, 그다음 정계에 진출하고, 그다음 재계에 진출하고, 또 유대인들 조금 이렇게 다르게 봅니다. 똑같은 사람들인데 유대인 그러면 뭔가 사람들이 다르게 생각해요. 왜 그렇습니까? 저도 몰라요. 그냥 사람들 일반적으로 유대인 그러면 좀 다른 사람이 여깁니다. 여러분, 우리 그리스도인들은 이제 예수 그리스도를 통해서 영적인 이스라엘이 되었습니다. 하나님의 백성이 되었습니다. 이제 앞으로 살아가는 우리의 삶 가운데도 그런 은혜가 있게 되기를 간절히 소원합니다. 특별히 이 땅에서 계속해서 자라나는 우리 자녀들의 세대가 그런 하나님의 축복을 경험하게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 하나님은 가나안 사람들을 두려움에 사로잡히게 하셨습니다. 이스라엘의 능력이 전혀 아닙니다. 그렇게 하나님께서 환경을 조성해 주셔서 이 사람들이 오히려 공격조차 해볼 생각도 안 해요. 이스라엘이 건너온 다음에 무엇을 할 것인가 스파이를 보내는 그런 생각조차도 못하는, 마음이 높고 정신이 다 빠져버렸어요. 하나님께서 이스라엘과 함께 하신 증거인 줄 믿습니다. 이 사람들은 그냥 이스라엘 사람이에요. 그런데 가나안 사람들이 감히 넘보지 못하는 그런 놀라운 백성이 되었습니다. 하나님을 늘 신뢰함으로, 하나님 말씀에 순종함으로 우리의 삶, 우리의 앞길을 그렇게 조성해 주시는 하나님의 이런 은혜를 경험해 가시는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 이제 하나님께서 이런 환경을 조성하신 후에 여호수아에게 말씀하신 것입니다. 2절에 보니까 이렇게 말씀하셨습니다. 여호수아야, 너는 부싯돌로 칼을 만들어서 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라. 같이 한번 해보시겠습니다. 다시 할례를 행해라. 네, the second time 이렇게 되어 있습니다. 3절을 보니까 여호수아가 부싯돌로 칼을 만들어서 할례산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하니라 라고 기록하고 있습니다. 자, 하나님께서는 명령하셨습니다. 자, 이 명령형 동사입니다. 명령형 동사는 어떻게 해요? 순종하면 기적이 일어나는 거예요. 자, 이스라엘 백성들이 그 말씀을 듣고 3절에 보니까 바로 그 말씀대로 순종했다라고 기록하고 있습니다. 자, 하나님 말씀에 바로 순종하는 이 여호수아와 이스라엘의 모습을 우리에게 들려주고 있습니다. 자, 할례, 남성의 생식기의 표피를 잘라내는 것입니다. 자, 할례의 의미는 구별됨이고 헌신이고 하나님의 붙잡아 주심입니다. 원래 할례는 이 율법에 보면 태어난 지 8일 만에 하게 되어 있습니다. 할례는 하나님이 주신 자녀에 대한 부모님의 믿음의 고백이에요. 애들이 태어나서 8일 만에 하나님 그러고 있으니까 애들은 아무것도 몰라요. 그러나 이 부모들이 주신 생명에 대해서 감사드리면서 하나님께 나아가는 것입니다. 하나님, 이 아이를 내가 구별되게 키우겠습니다. 하나님, 이 아이가 자라는 것처럼 이 아이와 함께 저희들의 믿음도 자라게 하여 주시옵소서. 요즘은 우리가 헌아식을 합니다. 자, 부모님들이 애들을 이렇게 안고 나와요. 그 애들이 뭘 알겠어요, 여러분? 그렇죠? 부모님들은 막 기도할 때 애들은 막 눈 동그랗게 뜨고 있어요, 그냥. 부모님들이 헌신하는 것입니다. 부모님이 하나님 앞에 다시 한번 나아가는 것입니다. 하나님, 부족한 제게 이렇게 귀한 생명을 주셔서 감사합니다. 이 아이와 함께 저의 삶도, 우리 가정도 하나님 맡겨드립니다. 이 아이가 구별된 아이로 잘 자라서 하나님의 복을 누리게 하여 주시옵소서. 여러분, 할례는 구별됨의 선포이고 하나님 앞에서 말씀대로 거룩하게 살겠습니다 하는 이 부모의 믿음의 고백입니다. 이런 할례가 광야길 40년 동안 없었습니다. 그러나 하나님께서는 가나안에 들어온 후 첫 번째 명령으로 이스라엘 모든 남자들이 할례를 받을 것을 명령하셨습니다. 왜 그러셨을까요?
다 같이 6절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 여호수아서 5장 6절의 말씀입니다. 시작. 이스라엘 자손들이 여호와의 음성을 청종하지 아니하므로 여호와께서 그들에게 대하여 맹세하사 그들의 조상들에게 맹세하여 우리에게 주리라고 하신 땅 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅을 그들이 보지 못하게 하리라 하시매 애굽에서 나온 족속 곧 군사들이 다 멸절하기까지 40년 동안을 광야에서 헤매었더니. 아멘. 이스라엘 자손들이 여호와의 음성을 어떻게 해요? 청종하지 아니하므로. 이 말은 듣고 순종하지 아니하므로라는 말입니다. 자, 첫 번째 정탐 사건 후에 밤새 이 사람들이 원망했습니다. 그런 1세대를 보시고 하나님께서 결정하셨죠. 이 사람들은 안 되겠다. 이들이 원망하고 불평하던 날 20세 이상의 성인들은 가나안에 들어갈 수 없을 것이라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 여러분, 하나님을 불신하는 것과 그렇게 원망과 불평하는 것이 이렇게 무서운 것입니다. 그렇게 10일이면 갈 광야의 길, 한 보름 정도면 갈 길인데 이 길을 40년이나 여러분 이 사람들이 뱅뱅 돌았습니다. 본문에서는 이 6절 끝에 어떻게 표현하고 있습니까? 다 멸절하기까지 40년 동안을 광야에서 헤매었다. 킹 제임스 버전을 보니까 consumed라고 기록이 되어 있습니다. 이것은 낭비했다라는 말입니다. 소모했다라는 단어로 우리에게 들려주고 있습니다. 이들은 여러분 광야 생활을 보십시오. 잘 먹고 잘 살았어요. 아침에 딱 일어나면 아침마다 뭔가가 먹을 게 다 나와 있어요. 딜리버리 돼 있어요. 40년 동안 이 사람들은 먹을 걱정을 안 하고 살았습니다. 육신은 편했습니다. 그러나 영혼은 병들어 있었습니다. 이런 인생을 가리켜 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 헤매었다, consume, 낭비했다, 소모했다라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 혹시 이렇게 살고 있지는 않습니까? 살만하고 몸은 편한데 내 영은 헤매고 있지는 않습니까? 이런 인생들을 하나님의 눈으로 바라보시면 헤매고 있는 것입니다. 낭비하고 있는 것입니다. 우리가 말씀을 통해서 스스로 우리를 한번 적용을 해보고 하나님 말씀 앞에서 우리가 분별하며 가게 되기를 바랍니다. 그러나 여러분 어쨌든 저쨌든 이 자리에 오신 여러분들 이 자리가 복된 줄 믿습니다. 여러분들이 그렇게 낭비하고 살고 싶지 않기 때문에 하나님 말씀에 의지하고 순종해서 이 자리에 나와 지금 예배드리는 것입니다. 하나님 내 삶, 한 주간의 삶을 다시 retrospect, 돌아봅니다. look back, 한 돌아봅니다. 내가 돌아보면서 하나님의 은혜를 지금 다시 한번 기억하며 감사하며 하나님 내 영이 하나님을 향하기를 간절히 소원하며 주님 앞에 예배하며 나아갑니다. 여러분 이 자리가 그렇기 때문에 복된 줄 믿습니다. 우리 인생은 살다 보면 업앤다운이 있어요. 미끄러질 때도 있어요. 항상 예배의 자리, 말씀의 자리, 그리고 기도의 자리로 우리가 그럼에도 불구하고 다시 돌아오면 하나님께서 우리의 모든 상황을 품어주시고 다시 붙잡아 주시고 다시 일으켜 주시고 다시 세워주시는 것입니다. 그것이 여러분 우리의 영이 살아가는 길입니다. 우리가 그렇게 살아야 되는 거예요. 그렇게 하나님의 손에 붙잡혀서 우리의 인생, 여러분 남은 인생 얼마 남지 않았어요. 소모하는 인생이 아니라 이 빠르게 가는 시간 가운데 하나님의 손에 붙잡혀서 하나님께 영광 돌리는 인생, 하나님의 뜻을 이루는 그런 삶을 사시는 우리 성도님들 되시기를 바랍니다. 아마도 이런 상황 가운데서 여호수아가 질문할 수도 있었을 거예요. 하나님, 할례 받은 후에 이 가나안 사람들이 와서 보고서 이 사람들 무방비다. 바로 쳐들어오면 하면 어떡하지요? 반 먼저 하고 그 다음에 나머지 반 나중에 괜찮을 때 또 하면 어떨까요? 질문을 할 수 있었을 것입니다. 아니면 하나님 일단 지금 보십시오. 우리 이스라엘 요단강 건너와서 얼마나 사기가 이렇게 충족합니까? 지금 우리가 싸울 준비를 해서 가면 한 방에 하나님 다 끝날 수도 있습니다. 40년 동안 우리가 안 하고 있었는데 뭘 또 새삼스럽게 할례를 하라고 그러십니까? 우리가 다 정복하고 난 후에 하나님 이 할례를 하면 어떨까요? 하나님 말씀하실 때 We have many reasons not to obey. 하나님 말씀에 순종하지 않은 이유가 항상 많이 있습니다.
여호수아가 여러 가지 질문을 할 수 있었을 거예요. 이 1세대가 그랬잖아요. 두려워서 우리는 못 갑니다. 능력이 없어서 못 갑니다. 우리는 메뚜기 같아서 안 됩니다. 그러나 이 2세대 사람들은 여호수아의 말씀을 듣고 바로 순종했습니다. 백성들도 아무 말 하지 않았습니다. 함께 순종했습니다. 이 이스라엘 2세는 달라도 뭔가가 달랐어요. 8절을 보니까 모든 남자들에게 할례를 행하기를 마침에 백성들이 진중 각 처소에 머물며 낫기를 기다릴 때에, 여기 보니까 조금 덧붙여서 설명을 하면 이 말은 뭐예요? 각 처소에서 머물며 이제 아프잖아요. 고통 중에 시름하며 움직이지 못하고 낫기를 기다릴 때, 이 말이겠죠? 지금 남자들이 힘내서 싸울 수 있는 사람이 하나도 없습니다. 걷지도 못합니다. 얼마나 아프겠습니까? 여러분, 돌칼로 생식기의 표피를 잘라냈어요. 그 시대 마취제도 없어요. 진통제도 없어요. 항생제도 없어요. 그 고통은 거의 반죽음 상태였을 것 같습니다. 자, 지금 이 상황은 사람의 눈으로 보면 위기입니다. 가나안 사람들이 쳐들어오면 다 끝나는 거예요. 그런데 가나안 사람들은 마른 땅으로 요단을 건너온 이스라엘의 이야기를 듣고 이미 마음이 녹았어요. 우리가 흔히 쓰는 말로 이 사람들이 쫄았어요, 이렇게. 그리고 이 사람들이 정신을 완전히 잃었어요. 그래서 이스라엘 사람들이 있는 진영에 누구를 보내든지 와서 볼 생각도 못하고 있는 거예요. 이스라엘 진영에서는 남자들이 전부 다 들어누워가지고 꼼짝도 못하고 있었는데 어느 가나안 사람들이 이것을 예상했겠습니까? 그냥 멜트다운된 그런 상태에서 야, 우리는 큰일 났다 이러고 두려워하고 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 순종하는 이스라엘을 하나님 책임지시는 것입니다. 순종하는 하나님의 사람들 하나님이 책임지시는 것입니다. 이런 중에 하나님께서 여호수아에게 말씀을 주셨습니다. 9절의 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 9절의 말씀입니다. 시작. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘 애굽의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다 하셨으므로 그곳 이름을 오늘까지 길갈이라 하느니라. 아멘. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 이 사건을 통해서 한 가지를 깨닫게 되기를 원하셨습니다. 내가 누구예요? 나 여호와가 오늘 today 애굽의 모든 수치를, 너의 모든 과거의 아픔과 슬픔과 불순종으로 범벅되어 있는 너희들의 이 과거의 수치를 너희에게서 떠나가게 했다. 이 떠나가겠다는 말은 rolled away, 확 굴려버리셨다는 것입니다. 너희에게서 전부 다 이 과거의 수치와 과거의 아픔과 과거의 기억과 너희들이 놓지 못하는 모든 것을 다 내가 오늘 굴려버렸다. 이 말씀을 여러분 자꾸 읽기만 해도 속이 다 후련해지는 것 같아요. 사랑하는 성도 여러분, 이스라엘이 가지고 있었던 애굽의 이 수치가 무엇입니까? reproach, 이 수치가 무엇이었습니까? 하나님의 사람들이 애굽의 종으로 살았던 것이 조상의 수치였습니다. 거기서 구속을 해주셨는데도, 구원을 해주셨는데도 하나님을 불신하고 하나님을 믿지 못했던 그 모습이 수치였습니다. 하나님의 기적과 의대를 다 경험하면서도 하나님을 불신하고 가나안으로 들어가지 못했던 사람들이 된 것이 수치였습니다. 하나님이 길을 열어주셔도 결단하지 못하고 거부했던 그들의 모습이 수치였습니다. 불순종의 수치, 불평의 수치, 원망의 수치, 부름을 받았으면서 그것을 거부하고 가나안에 들어가지도 못했던 그것이 조상들의 수치였습니다. 하나님께서 할례를 베푸시며 말씀하십니다. 조상들이 이 모든 과거와 이 과거의 역사, 너희 조상들이 품고 있었던, 너희들까지 이렇게 닫고 있었던 이 모든 과거의 수치를 다 굴려버리고 이제 너희는 나와 함께 믿음으로 가나안으로 가자라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성인들이 할례를 받으면 찢기고 피나고 아프고 아물어가는 과정이 있습니다. 고통스럽습니다. 그리고 고통 중에 이것이 치유되는 과정을 지나갑니다. 이게 뭐예요? 우리가 하나님 앞에 나와서 이 치유를 받는 우리의 인생도 마찬가지입니다. 과정이 아프고 과정이 아물어야 되고 그 모든 과정이 지나가면 하나님께서 다 굴려버리시겠다. 결국은 하나님께서 그것을 다 잊게 해주신다는 것입니다.
하나님 말씀하십니다. 오늘 다시 할례를 받는 이 순간을 통해서 내가 너희들의 지난날의 모든 수치를 다 rolled away, 굴려버릴 것이니까 너희도 마음의 것들을 다 굴려버리고 이제 거룩한 모습으로 가나안 정복을 시작해라. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 이 할례의 의식을 통해서 지난 40년 동안 이스라엘을 묶고 있었던 조상의 저주를 다 끊어버리셨습니다. 너희는 더 이상 그런 민족이 아니다. 우리에게도 말씀하십니다. 예수 믿고 사는 너희들의 삶 더 이상 과거의 그런 사람이 아니다. 나와 다시 회복된 모습으로 시작하자. 과거의 아픔과 슬픔과 수치를 다 굴려버리고 나의 뜻을 이루러 다시 가자. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이렇게 이 구절의 말씀 함께 드리며 우리도 믿음으로 다시 이 할례의 현장으로 가게 되기를 바랍니다. 여러분, 지금 오늘 이 시간에 혹시 어떤 고통으로 묶여 있습니까? 어떤 아픔으로 묶여 있습니까? 어떤 어려움에 여러분 지금 묶여 있습니까? 어떤 나의 연약한 모습 때문에 묶여 있습니까? 어떤 수치로 묶여 있습니까? 하나님 앞에 그것을 다 내어놓는 이 시간이 되기를 주의 이름으로 간절히 부탁드립니다. 그 과정이 고통스러울 수도 있지만 하나님께서는 그 부르심에 참여하는 자들과 그 사람들의 아픔, 고통, 수치를 품어주시고 그것을 다 굴려버려 주실 하나님이심을 믿고 주님께 나가는 이 시간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 하나님께서 2절에서 여호수아에게 말씀하셨지요. 다시 할례를 행해라. 이스라엘의 수치는 그들의 노예 생활, 불순종, 믿음 없음도 있었지만 진정한 수치는 할례 없는 민족으로 지냈던 지난 40년이었습니다. 하나님은 하나님의 언약과의 관계 증표로 할례를 받으라고 말씀하셨습니다. 1세대 사람들은 그것을 품고 있었습니다. 하나님의 은혜를 받은 사람들로서의, 하나님께 택함받은 사람들로서의 증거를 가지고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 하나님을 신뢰하지 못했습니다. 이 1세대에 40년 동안의 불신의 세월을 굴려버리고 다음 세대에 한꺼번에 하나님께서 할례를 베풀어 주시면서 하나님과 그들의 관계가 다시 거룩하게 회복되었음을 하나님이 선포해 주신 것입니다. 다시 할례를 베풀어 주어라. 이것이 바로 하나님이 이스라엘을 다시 품어주셨다는 증거의 언약의 모습이었던 것입니다. 조상의 불신으로 그냥 광야길에서 사라질 그럴 이스라엘이었지만 하나님께서는 하나님의 약속 때문에 다시 again, 다시 붙잡아 주시고 다시 일으켜 주시고 다시 모아 주시고 다시 이 민족을 세워 주셨습니다. 다시라는 말이 우리가 히브리 성경을 보니까 슈브라는 말로 기록이 되어 있습니다. 이 말은 돌아가다, return이란 말입니다. 원래 죄를 지은 인생 죽어서 다 흙으로 돌아갔죠. 그렇죠? 우리 인생은 죽습니다. 다 흙으로 돌아갑니다. 창세기 3장 19절에 보면 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 아니라. For you are dust, and to dust you shall return. 너는 흙이기 때문에 흙으로 돌아갈 것이다. 이때 쓰인 말이 슈브라는 말입니다. 다시 돌아간다는 것입니다. 그런데 이 말의 뜻은 또 다른 이 본문에서는 회복하다라는 뜻으로 쓰이기도 했습니다. 우리가 잘 아는 시편 23편 3절에 보면 다윗이 이렇게 고백을 했습니다. 내 영혼을 소생시키시고 He restores my soul. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 이때 쓰인 말이 슈브란 말입니다. 내 영혼이 다시 하나님께 돌아가도록, 내 영혼이 다시 하나님의 품으로 가도록, 다시 하나님의 일들을 내가 감당할 수 있도록 하나님이 나를 회복해 주셨다고 다윗이 고백했습니다. 여러분, 이 슈브란 말은 구약 성경에만 1000번 이상 우리에게 들려주신 말씀입니다. 하나님은 순간순간 우리 인생이 다시 하나님께 돌아가기를 원하십니다. 다시 한번 그 첫사랑의 현장으로, 다시 한번 그 은혜의 현장으로, 다시 한번 그 구원의 현장으로 하나님께서 우리가 계속해서 돌아오기를 원하십니다. 돌아와라, 다시 돌아와라, 다시 돌아와라. 하나님의 부르짖음이 들려지는 단어입니다. 다시 행하는 이 할례의 과정은 지난날의 수치를 다 굴려버리고 하나님께 돌아가는 과정이었던 것입니다.
다시 행하는 이 할례의 과정은 지난날의 수치를 다 굴려주시는 하나님의 회복을 경험하는 순간이었던 것입니다. 하나님께서 가장 귀하게 여기시는 것은 바로 하나님과 여러분, 하나님과 우리와의 관계입니다. 다시 할례를 행하며 이스라엘을 회복시켜 주시기 위해서 하나님께서 무엇을 하셨습니까? 홍해를 여셨습니다. 광야에 만나를 주셨습니다. 요단을 마르게 하셨습니다. 가나안 사람들의 마음을 다 녹여버리셨습니다. 두렵게 하셨습니다. 하나님은 이스라엘과의 언약의 관계를 재확인시켜 주시기 위해서 세상의 역사를 움직이고 계셨던 것입니다. 여러분들이 이 자리에 나와 하나님을 만나고 하나님과의 관계를 다시 재확인시켜 주시기 위해서 하나님께서는 여러분 한 주간의 삶의 역사를 움직이셨던 것을 믿으시길 바랍니다. 하나님은 우리 인생을 회복시키시기 위해서 오늘도 일하시고 계심을 믿으시길 바랍니다. 말씀에 순종할 때 그 하나님을 우리가 다시 경험하게 됩니다. 하나님께서 오늘도 우리가 이렇게 복된 예배 현장에 다시 나올 수 있도록 모든 환경을 조성해 주시고 인도해 주시고 건강도 주시고 믿음의 길을 지켜갈 수 있도록 은혜를 주셨습니다. 그래서 이 자리에 오신 여러분들이 복되다고 말씀드리는 것입니다. 여러분, 우리 모두가 이 예배의 귀중한 현장을 통해서 날마다 우리와 새롭게 만나기를 원하시는 하나님의 마음을 깨달아가게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 하나님을 모르고 이 죄의 사슬에 묶여서 하나님 없이 죽음으로 그렇게 가던 사람들이었습니다. 회복의 기회도 없이 인생의 광야길에서 그렇게 사라져 하나님 없이 심판받아 멸망받을 그런 인생들이었는데, 그 하나님께서는 그런 우리를 너무나도 사랑하셔서 그런 우리를 구원해 주시고 다시 회복시켜 주시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 우리 대신 십자가에 달려 죽게 하셔서 우리의 죄를 사해 주시고 끊어졌던 하나님과의 관계를 다시 회복해 주셨습니다. 사흘 만에 부활하심으로 그 회복된 관계는 영원히 다시 소생되는 그런 놀라운 축복이라는 것을 우리에게 들려주셨습니다. 그래서 여러분, 이 성경이 어떻게 끝납니까? 요한계시록 맨 마지막에 보면 예수님의 말씀으로 끝나지 않습니까? 내가 진실로 속히 오리라. I will return. 내가 다시 돌아올 것이다. 이 슈브의 말씀을 우리 주님께서 우리에게 던지시고 가신 것입니다. 이제 예수 믿는 우리가 기다립니다. 영원히 우리도 돌아갈 그곳을 사모하며 매일매일 매주 우리를 restore, 다시 회복시키시고 다시 세우시는 하나님의 은혜를 경험하며 살아라. 하나님, 그 하나님의 놀라운 부르심과 사랑 앞에 우리가 다시 한번 나아가, 하나님 그렇습니다. 한 주를 다시 살면서 하나님의 사랑과 은혜 앞에 서게 하신 그 하나님께 감사드리며 다시 돌아가 말씀에 순종하며 하나님의 뜻을 이루어 보겠습니다. 그 고백의 현장에 다시 한번 다 같이 돌아가 주님께 영광 돌리며 한 주를 살아가시는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 함께 이 시간에 말씀을 생각하면서 기도하기 원합니다. 하나님은 이 출애굽 세대 1세대의 불신, 그들의 삶을 붙잡고 있었던 아픔, 이 모든 상황을 다 아시고 그 상황을 끊어주시고 정리해 주시기 위해서 역사 속에서 이 엄청난 역사를 이루어오셨습니다. 다시 그 자녀들을 찾으시기 위해서, 우리 같은 사람들을 주님께서 다시 찾아주시기 위해서 우리 하나님께서는 이 세상의 역사를 주관하시며 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 우리로 예수 믿고 다시 한번 하나님의 품으로, 그 편으로 돌아갈 수 있도록 인도해 주셨습니다. 우리를 회복해 주셨습니다. 이 시간 우리가 함께 기도하면서 하나님, 그 은혜 진심으로 감사합니다. 이제 하나님, 우리 남은 일생 낭비하지 않게 하시고 하나님 주님 앞에 늘 사모하는 마음으로 나와서 우리의 영혼도 우리의 육신도 영육간에 하나님 건강하고 강건함을 누리는 복된 조들의 삶 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 우리 다 같이 주님 앞에 기도하며 나가길 소원합니다. 기도하시겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 우리가 하나님의 말씀 가운데 나아갑니다.
주님께서 저희를 지켜주시고 다시 한번 리스토어, 다시 할례를 베푸시며 우리를 세우시는 그 하나님을 만나며 갈 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 하나님, 우리는 부족합니다. 우리 삶 가운데 하나님 환경을 조성해 주시고 인도하여 주셔서 하나님의 은혜를 저희들이 경험해 갈 수 있도록 우리 아버지 하나님 축복해 주시옵소서. 우리 하나님의 역사를 우리 기억하게 하시고 말씀하여 주시고 놀라운 주님의 은혜 깨닫게 하여 주셔서 하나님의 은혜를 경험해 살게 도와주시옵소서. Jesus. 하나님, 오늘 저희들에게 다시 한번 이 광야에서의 할례의 현장으로 갈 수 있도록 인도하여 주신 것 감사합니다. 우리가 믿음으로 이 현장 우리의 삶에 묻기를 소원합니다. 하나님, 영원히 죽을 수밖에 없는 저희들의 삶, 한없는 그 하나님의 사랑, 십자가의 구속의 은혜로 저희들을 묶어주시고 하나님, 저희들의 삶 다시 주님께 돌아갈 수 있도록 인도하신 것 감사합니다. 이스라엘이 하나님 앞에 이렇게 완전히 돌아가 과거의 모든 것이 끊어짐을 경험했습니다. 오늘 예배드리는 우리 성도님들, 하나님, 아픈 상처, 아픈 일들, 두려운 일들, 걱정하는 일들, 그리고 하나님 앞에 우리가 나오지 못했던 것들, 하나님 모두 다 예수 그리스도 이름으로 끊게 하여 주시고 주님께서 끊어주시고 질병도 연약함도 다 끊어주셔서 하나님의 은혜를 다시 한번 경험하며 주님께 돌아가는 귀한 은혜를 경험케 하여 주시옵소서. 주님 은혜 감사합니다. 영광 올려드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬양 드리시고 예배를 마치겠습니다. 약할 때 강한 되시네 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 채우네 주 나의 모든 것 예수 어린 양 약할 때가 안 되시네. 약할 때 강한 대신에 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 채우고 나의 빈잔을 채우네 주 나의 모든 그를 다시 세우신 그 주님을 찬양합니다. 예수
존귀하신 아버지 하나님, 쓰러진 나의 인생 다시 세워주신 그 하나님을 찬양합니다. 죽을 수밖에 없는 저희들의 삶, 십자가의 보혈의 놀라운 은혜와 사랑으로 우리를 다시 품어주시고, 하나님 순간순간 우리 말씀으로 주의 음성으로 할례를 받게 하시며, 날마다 주님 앞에 돌아가 회복의 놀라운 축복을 경험하게 하신 그 하나님께 다시 한번 감사와 영광을 올려드립니다. 존귀하신 주님, 이제 이 놀라운 은혜를 경험한 저희들 주님을 의지하며 일평생 살게 도와주시고, 주님께 날마다 돌아가는 저희들의 남은 여생 되게 하여 주옵소서. 우리 사랑하는 성도님들, 이 귀한 주님의 은혜와 사랑에 감사하여 귀한 예물을 이렇게 자원하는 마음으로 감사와 기쁨으로 드렸습니다. 하나님, 이 예물 드린 손길을 붙잡아 주시고, 삶을 붙잡아 주시고, 가정을 붙잡아 주셔서 사는 날 동안에 쓰고 베풀고 나누고, 그리고 드릴 것이 멈추지 않는, 마르지 않는 우리 사랑 성도님들의 축복된 삶 살게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이 예물이 가는 곳마다 하나님의 은혜와 능력이 함께 가게 도와주시며, 회복의 역사가 예물이 닿는 곳마다 하나님 일어나게 하여 주시옵소서. 특별히 이 시간에 환중에 계신 모든 성도님들 주님 앞에 올려드립니다. 하나님 아버지, 주께서 우리를 회복시키셨사오니 그 회복의 능력으로 붙잡아 주시고, 회복의 능력으로 만져주시고 치유하여 주셔서 소생시켜주시는 그 하나님의 놀라운 은혜를 다시 한번 경험할 수 있도록 주님 위로와 평안으로 함께하여 주시옵소서. 삶의 여러 모양의 어려운 가운데 있는 성도님들도 주님 찾아가 주시고 restore, 회복시켜 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 교통하시는 놀라운 은혜와 축복이 이제 그 회복의 현장으로 돌아가 계속해서 하나님의 은혜를 붙잡고 살기로 결심하고 돌아가시는 우리 사랑하는 성도님들의 삶과 자녀들의 일평생 위에 이제부터 그 은혜와 축복이 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하며 기도하옵나이다. 아멘.